I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. ஒரு செயின் போட்டோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். செயின் போட்டுட்டு பார்த்திங்கன்னா அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு அந்த ரன்னிங் ஸ்டோன் வந்து கோல்டு கலரில் நான் வந்து கம் வச்சு ஒட்டிட்டு நான் வந்து அதை அப்படியே ஸ்டிச் பண்ணிட்டேன். ஏற்கனவே உங்களுக்கு காமிச்சிருப்பேன். இப்போ அடுத்து நம்ம என்ன செய்யணும்னா இந்த மாதிரி பீடு எடுத்துப்போம். சீனி பாசி என்னோட அந்த சாரீ வந்து என்னோடய கஸ்டமரோட சாரீ வந்து இந்த லைட் பேபி பிங்க் மாதிரி இந்த சாரீ, அதுக்கு டார்க் பிங்கில் ப்ளவுஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அதனால் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா இந்த சீனி பாசி வந்து பேபி பிங்க் கலரில் எடுத்து ஒரு காப்பர் கலரில் இந்த மாதிரி உருண்டை பாசி எடுத்துருக்கேன். இப்போ நான் வந்து 3 சீனி பாசியும் ஒரு அந்த காப்பர் பாசியும் போட்டு இந்த பார்டர் டிசைன் வந்து நான் வந்து வச்சுருக்கேன். அதை எப்படி போடலாம்னா இந்த மாதிரி எடுத்துக்கணும். எடுத்துட்டு இந்த அந்த ஊசியில் ஃபில் பண்ணி எடுத்து பார்த்திங்கன்னா 3 சீனி பாசியும் ஒரு காப்பர் பாசியும் எடுத்துட்டு இதை நம்ம அப்படியே எடுத்துக்கணும்.
ஃபுல்லாகவே போட்டுட்டோம். அந்த சீனி பாசியும் காப்பர் பாசியும் வச்சு அந்த ஃபுல்லாக அந்த பார்டர் டிசைன் போட்டு முடிச்சிட்டோம். அதுக்கடுத்து நமக்கு அந்த சாரியில் வர புட்டா டிசைன் வந்து நான் வரைஞ்சி வச்சுருக்கேன். இதில் நம்ம எப்படி டிசைன் பண்ணலான்றத பார்க்கலாம். இந்த மாதிரி ஒரு அவுட்லைனோட ஸ்டோன்ஸ் இருக்குது. அந்த ஸ்டோன்ஸை நடுவில் வச்சு கம் வச்சு ஒட்டிட்டு அவுட்லைன் ஸ்டோன் வந்து இந்த ரன்னிங் ஸ்டோன் வச்சு அவுட்லைனும் நான் கொடுத்துருக்கேன். கம் வச்சு நல்லா ஒட்டிட்டேன். அதுக்கடுத்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்றதை பார்க்கலாம். இப்போ பாருங்கள், நான் அந்த ஒரு ஃப்ளார் வந்து முடிச்சிருக்கேன். நடுவில் நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி கம் வச்சு இந்த ஸ்டோன்ஸ் ஒட்டிட்டு கிளிப் ஸ்டோன்ஸ் ஒட்டிட்டு அதுக்கு பின்னாடி ரன்னிங் அந்த ஸ்டோன் ஒட்டிட்டு அதுக்கடுத்து என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா மிஷின் எம்ப்ராய்டரி நூலில் வந்து பேக் ஸ்டிச் போட்டிருக்கேன். கோதுமை மணி பாசியும் சீனி பாசியும் வச்சு நான் வந்து ஒரு ஃப்ளார் மாதிரி ரெடி பண்ணியிருக்கேன். அதுக்கடுத்து இந்த நம்ம கொடி மாதிரி வர டிசைன்ஸ் எல்லாம் எப்படி போட போகிறோன்றதை பார்க்கலாம். இது நான் எப்படி போடுறதுன்றதை உங்களுக்கு அடுத்து வர டிசைன்ஸில் உங்களுக்கு காட்டுறேன். வாங்க இப்போ நம்ம அடுத்த டிசைன் என்ன பண்ண போகிறோன்றதை பார்ப்போம். இப்போது இந்த இடத்துல ஒரு காம்பு மாதிரி நம்ம ஒரு டிசைன் போட்டிருக்கோம். இதை வந்து நம்ம கோரி வச்சு ஃபில் பண்ண போகிறோம். அதை எப்படி பண்ணலான்றது பார்க்கலாம். இப்போ அடுத்து நம்ம பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சீனி பாசி வச்சு நல்ல ஒரு காம்பு மாதிரி ஒரு டிசைன் போட்டுட்டு நடுவில் வந்து ஒரு பெரிய ஸ்டோன் வச்சுட்டு அதை கம் வச்சு ஒட்டிட்டு ரன்னிங் ஸ்டோன் வச்சு திருப்பி ஒட்டிட்டு நம்ம இந்த எம்போசிங்காக தெரியறதுக்காக ஒரு ரோப் இருக்குது. இந்த மாதிரி ரோப் இருக்குது. இதை வந்து அந்த ரவுண்ட் டிசைன் வந்து நான் ஒட்டியிருக்கேன். இப்போ இதுக்கு மேலே வச்சு நம்ம என்ன டிசைன் பண்ண போகிறோன்றத அடுத்து நம்ம பார்க்கலாம். அதை எப்படி நம்ம தைக்க போகிறோம் அப்படின்றதையும் பார்க்கலாம். இது வந்து நல்லா எம்போசிங்காக உங்களுக்கு இது மாதிரி நம்ம பண்ணும்போது நல்லா அழகாக இருக்கும். அது எப்படி பண்ணலான்றதை பார்க்கலாம். இப்போ பாருங்கள், நம்ம வந்து இந்த மாதிரி சோர் பீட்ஸ் வச்சு பிங்க் கலர் லைட் பிங்க் கலர் சோர் பீட்ஸ் வச்சு இங்கே ஒர்க் பண்ணும்போது அதை வச்சு நம்ம அந்த ஒயிட் கலரில் அந்த ரோப் வச்சு கம் வச்சு ஒட்டியிருந்தோம்ல அதை ஃபுல்லாமே நம்ம மறைக்கிற மாதிரி இந்த ஒர்க் போட்டுருக்கோம். இது எப்படி போட்டுருக்கிறது பார்க்குறேன். நான் உங்களுக்கு ரொம்ப லென்த்தியாக வீடியோ இருக்குதுனால நான் ஷார்ட்டாக நான் அதை பண்ணி காட்டுறேன். இப்போ அந்த மாதிரி நம்ம ஜர்தோசி சாதா மிஷின் எடுத்து போட்டுட்டு சுகர் பீட்ஸில் வந்து ஒரு 4 பீட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க. ஸ்லோவாக தான் சொல்லித்தரேன். ஏன்னா பேஸில் பார்க்கும்போது புரியணும் அப்படின்றதுக்காக. வீடு எடுத்துக்கிறோம். இந்த மாதிரி போட்டு இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நினைக்கிறேன். ரோப்போட இந்த பக்கம் நம்ம எடுத்துட்டு பக்கத்துலேயே ஒரு குட்டி நாட் போட்டுட்டு திருப்பி அங்கேருந்து ஒரு செயின் எடுத்துக்கணும். எடுத்துகிட்டு திருப்பி நம்ம அதிலேயே நம்ம வந்து இப்போ நீங்கள் எடுக்கும்போது நூறு சிக்கல் ஆயிடுச்சுன்னா பக்கத்துலேயே ஒரு நாட் போட்டு எடுத்துக்கோங்க. திருப்பி நம்ம வந்து ஒரு 4 பீடு வந்து இதில் லோட் பண்ணிக்கலாம். பண்ணிவிட்டு அதே மாதிரி தான் இப்போ வந்து நம்ம இந்த நூலோட உள்பக்கம் வந்து வெளிப்பக்கத்துக்கு நம்ம ஒரு நாட் போட்டு எடுக்க போகிறோம். பக்கத்துலேயே ஒரு நாட் போட்டுட்டு திருப்பி இங்கேருந்து எடுக்கிறோம். வெளிப்பக்கம் இருந்து எடுக்கிறோம். அந்த த்ரெட்டோட உள்பக்கமும் வெளிப்பக்கமும் நம்ம பிடிக்கிற மாதிரி எடுத்து 4 பீடு வச்சு இந்த மாதிரி ரவுண்ட் ஷேப் கொடுத்துட்டு வரோம். ஆரி ஒர்க் ஆன்லைன் கிளாஸஸும் போயிட்டு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கவங்க நீங்கள் அதில் ஜாயின் பண்ணி இன்னும் நிறைய டிசைன்ஸ் வந்து நீங்களே உங்கள் ப்ளவுஸ்க்கு போட்டுக்கிற மாதிரி நீங்களே டிசைன் பண்ணிக்கிற மாதிரி கற்றுக்கலாம். ஆன்லைன் கிளாஸ் அவைலபிளாக இருக்குது. நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கிறவங்க விருப்பம் வச்சுன்னா கீழே என்னோட நம்பர் தரேன். நீங்கள் அதுக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக நம்ம போட்டு முடிக்க போகிறோம். இந்த சாரீ லைட் பிங்க் கலர்ன்றனால நான் பிங்க் வந்து நிறைய தெரியும்படி அந்த ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கேன். இது உங்களுக்கு வீடியோவோட நீங்கள் நேரில் பார்க்கும்போது இன்னுமே சூப்பராக இருக்கும். இப்போது இது போட்டு முடிச்சிட போகிறோம். எப்பயும் போல் நாட் போட்டு நம்ம முடிச்சிடலாம். எந்த இடத்துலையுமே அந்த ஒயிட் கலர் ஒன்றும் தெரியாமல் பார்த்துக்கோங்க. இன்னும் ஒரு பீடு கூட போட்டுக்கலாம். இப்போ வந்து இன்னும்
கொஞ்சம் அந்த ஒயிட் கலர் வந்து தெரியாமல் இருக்கும். அப்படி போட்டு நாட் போட்டு முடிச்சிட போகிறேன். இப்போ பாருங்கள் சூப்பராக இருக்கும். இந்த டிசைன் வந்து நல்லா அழகாக வந்துருச்சு. அதே மாதிரி மேலே பார்த்தோம்னா நமக்கு காப்பர் ஒரு பிங்க் கலர் நம்ம அப்படியே வந்து ரேண்டமாக முடிக்க போகிறோம். இடையில என்ன ஒர்க் பண்ண போகிறேன்னு உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன். நம்ம ஒன்று சைடு கொஞ்சம் மேக்ஸிமம் முடிச்சிட்டோம். முதல்ல என்னன்னா நம்ம வந்து கோதுமை பாசி வச்சு இந்த ஃப்ளார் வச்சுருக்கோம். அதுக்கடுத்து சுகர் கேக்ஸ் வச்சு காமன் மாதிரி பண்ணியிருக்கோம். அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி நம்ம கிளிப் ஸ்டோன்ஸ் இருக்குது. அந்த கிளிப் ஸ்டோன்ஸ் வச்சு நான் வந்து கம் வச்சு ஒட்டியிருக்கேன். அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா அந்த சுகர் கேக்ஸ் வச்சு இந்த ஃப்ளார் வந்து வச்சுருக்கோம். அதே மாதிரி ரேண்டமாக பண்ணியிருக்கோம். நடுவில் மட்டும் ஒரு சின்ன வித்தியாசம் கட்டுறதுக்காக டிசைன்ஸ் வந்து அந்த சாரியில் வர மாதிரி பண்ணியிருக்கேன். பண்ணிவிட்டு நடுவில் ஒரு பெரிய ஸ்டோன்ஸ் வச்சு உள்ளே வந்து மைக்ரோ பீட்ஸ் வச்சுருக்கேன். டிரான்ஸ்பரண்ட் கலரில் வர மாதிரி லைட் பிங்க்கில் இப்படி வச்சுருக்கேன். ஒன்று ஃபுல்லாமே கம் வச்சு வச்சுருக்கேன். நடுவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மணி அப்படியே தொங்குற மாதிரி வச்சுருக்கேன். அதாவது தொங்குற மாதிரி ஸ்டைலில் ஸ்டிச் பண்ணியிருக்கேன். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி இடையில நம்ம கிராஃப்ட் இடத்துல இந்த கிளிப் ஸ்டோன் வச்சு கம் பண்ணிவிட்டேன். இது பார்த்திங்கன்னா குட்டி சுகர் பீட்ஸ் வந்து நான் அப்படியே வச்சுக்கிட்டே வரேன். சாதா ஊசியெல்லாம் தைக்கிறேன். அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இடையில இந்த மாதிரி ஃப்ளார்ஸ் டிசைன் வந்து கொடுக்குறேன். நம்ம கோரி அதில் எப்படி பண்ணலான்றதை பார்க்கலாம். நடுவில் அந்த மாதிரி ஒரு பீட் கொடுத்துக்கலாம். போட்டுட்டு இந்த பீடோட ஒரு சைடு எடுத்துட்டு இந்த லென்ஸில் வந்து நான் வந்து கோரி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். லைட் பிங்க் கலரில் இந்த கோரி எடுத்து பண்ணிட்டு திருப்பி அந்த குத்தின இடத்துலேயே வந்து குத்திக்கிற போகிறோம். ஒரு நல்ல ஒரு இதழ் மாதிரி நமக்கு கிடைக்கும். பூவோட இதழ் மாதிரி இதை வந்து திருப்பி இந்த இடத்துல குத்தி எடுத்துக்க போகிறோம். திருப்பி அதே மாதிரி இந்த சைடு போட்ட மாதிரியே நம்ம இந்த சைடும் போட போகிறோம். இப்போ இன்னொரு சைடு இதே மாதிரி போட போகிறோம். இதே மாதிரி 4 சைடுமே நம்ம போட்டு தான் நம்ம டிசைன் பண்ண போகிறோம். அடுத்து என்ன பண்ணலான்றதை பார்க்கலாம். பாருங்கள், நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அந்த ஒர்க்கெலாம் நம்ம பண்ணி முடிச்சிட்டோம். இந்த மாதிரி கிளிப் ஸ்டோன்ஸ் எல்லாமே ஒட்டிட்டோம். பார்த்தீங்கன்னா அழகாக தெரியும் உங்களுக்கு. இப்போ நம்ம ப்ளவுஸை தச்சுட்டு இது எப்படி இருக்குன்றதை பார்க்கலாம்.